नमस्कार मु कुमार आपण को शुणाऊँगी गोपीनाथ महंती द्वारा रचित उपन्यास परजा। आगरू आम शुणीछे अध्याय 11 पर्यंत। उपन्यासटी बड़ होइथिबा कारणरू मु आपण मानकु भाग भाग कर शुणाऊँगी। तेबे आसंतु शुणिबा भाग 12 उपन्यास परजार। उपरू बेले बेले पाटी शुभुथाए किंतु बहुत दूर भयंकर निस्तब्ध झलार भीषणता से बढ़ई दिए। थाई थाई कटमट मड़मड़ शुभे। मांडिया जानी चमकी उठे। पुणी देखे किछि नाही, खाली झोलार गुरु गुरु जमी जमी पानी गड़िला बेले मझिरे मझिरे गोटाए गोटाए अतड़ा छिंडिला परी छल छल शब्द। हु हु करी निबिड़ कंटा। बईसी बनरे पवन पशे। महुमाछी माने घाऊ घाऊ करी उठंती। भूई पतरे गछ काखरे महु फेणा। सामनारे ए शोभा को अनेई बसिला बेले केते प्रकार चिंता मन भितर खेली जाए। आगर से गछ पहाड़ कांथी उपरे ठाई ठाई जो बड़ पथर सबू मुहांमुही होई घर उंचरे सजा होई रहिछि। केड़े किटिकिटिया अंधार किरिछि पड़ुछि ता संधिरू। आउ तले चिकी हलदिया फुलर मुंड। थाली मारिदेले थाली चलीजिव। कर करके बण कदली धीरे धीरे कान दोहली जाउछि। सबु सुंदर सबु शांत, किंतु किए बा कहिबो। हठात जदि महाबल बाघ यारी भितर छपी छपिका केतेबेले बाहरी पड़िबो किए कहि पारे। एड़े बड़ अतट पहाड़ कांथ बाटे पुरुखा पोढ़ को मुहरे टेकी धरी नाची नाची बाघ चढ़ी जाइछि किए कहि पारे। एही अंधारी गुंफारे असंख्य भालू थिबे। आखपाखरे पुरुणा मला गछ खुंटी पाखे केते गहिर गात। हुंका खोली खोली भालू खाई जाइछि। नखर गार पड़ी ना भालू बध नुहे। पछे पछे से नष्ट करू मरिले महापाप। किंतु बाघ भय भितर राग मध्य आसिला। बाघ तार माँ को खाई। बाघ आसिले मांडिया जानी आज देखी नब। पुणी मने पड़े आज जदि यही झोला भितर आउ फेरिबा को न पड़े तेबे। काजड़ी मने पड़िला। हु हु का बाउंस बणर पवन परी हु हु होई दीर्घश्वास बही चलिला। तथापि काजड़ी टाणे गोटाए पाखे आर पाखे साहुकार टाणे। हस माड़िला। एते गुड़ाए टंका तार माटी हेबो। एते जगी जागी काम निये परा गतिठु से केमिति मुहटा को साहुकार बिचिकेटिया कर दियंता। दांत रगड़ंता। ओठ बाटे फेण गड़ी पड़ंता फांकी। जीवनटा केते कर केते तार निजर। काजड़ी साहुकार ए दुहें आग तापरे से किपरि गोटाए किंबुत स्वप्न उइला। से हलदिया फूल घेରରେ चट्टाण उपरे तार देहटा पड़िछि। टाणी उठेइछि। गोटाए पाखे साहुकार आर पाखे काजड़ी। खुस खास होई शब्द टिकिए हेला। मांडिया देखिला गोटाए बिलुआ अल्प दूर रे थक्का होई ताकू चाही देखुछि। चारि आखि भेटाभेटी हेला। बिलुआ चलीगला। मांडिया जानी भाबिला काहींकि बिलुआटा आसिला। आज बाटरे ठेकुआ पिला देखा होई नाही। भल शिकार जुटिव किंतु शिकार बिलुआ कहीं आसीथिला। बिलुआर चाहाणी रे सेतिकी केउ इंगित थिला। केउठी से देखिथिला ए चाहाणी। हाँ, बहु दिन तले सुंढीघर बगीचार लुचेई लुचेई मक्का तोड़िला बेले बाटरे जगुआली शब्द हेले जड़े जेपरी तरकाई देउथिला। खाली चाहाणी रे किए से माँ। मांडिया जानीर रूम टांकुड़ी उठिला। आखि कटमट करी टाणी अटारी अनेइला। केही कुआड़े नाही। बिलुआटा ठिया होई सेतिकी अदृश्य होईगला। भय बढ़िला। किंतु ठीक सेतिकी बेले झलाकर बुदा भितरे बिजुली मारिला परी गोटाए बड़ श्रृंगाल उछुड़ी आसी ठिया हेला। मुह को ऊपर को करी चाही नेला। केड़े बड़ सिंह तार। मांडिया जानी भय भूलीगला। बारूद उपरे निआटा अटा मड़ीदेला। लक्ष्य करी अनाई रहिला। किंतु ओडिया नली हठात फुटे नाही। सुर 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 रंज भूर भूर हेला। सिंगाल चमकी पड़ी चाहिला। तापरे एका डियारे झला एपाखु बारूद सुर सुर हो। मांडिया जानी बंधुक बुलाउ थाए एपाख सेपाख। प्रचंड घड़घड़ी शब्द हेला। ढाई श्रृंगाल सेतेबेले अदृश्य हेलाणी। मांडिया जानी बारूद सेठी पुणी नली सजाड़िला। 5 जण जाक एकाठी हेले। पुणी झला भितर आहुरी दूर को पशि जाई नुआ जगह बाछि सेठी बसी रहिले। असंख्य मरीग हजरे झोलार भूई चकटा चकटी होई जाइछि। ढाई शब्दरे साहस आसीछि। जंतु पछे खसी जाऊ पुणी सेमाने अपेक्षा करी रहिले। आज क्षुद्र पिला बा ठेकुआ दिशा पड़ी नाही। निश्चय जंतु बाहरिब। दिन गला।
ପାହାଡ଼ରୁ ଗଡ଼ି ଛାଇର ବୋଝ ଝୋଲା ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ପୁଣି ନିସ୍ତବ୍ଧତା, ଯେପରି ତାର ନିଃସ୍ରହ ଆଖି ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁନିଆ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପରି ପାତାଳ କାନ। ବହୁତ ବେଳ ହେଲାଣି। ବଡ଼ ଶାଗୁଣାଟାଏ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଚକ୍ରି ମାରୁଛି। ବାଘଖିଆ ମୋଡ଼କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ପରା। ଦିନ ଗୋଟାକର ଝୋଲାମରା ତାତି ମଣିଷ ଉପରେ ମାହାଳିଆ ଗଲା। ଶିକାର ନାହିଁ। ମନ ଦବି ଆସିଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ଦୀପ ତେଜିଲା ପରି ଯେଉଁ ଆଶା ଜଳି ଜଳି ଝୋଲାର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବାଟ କଢ଼େଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନିଭିଛି। 5ଟି ବନ୍ଧୁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି କହିଲେ, ଆଜି ତାର ମରିବାକୁ ଯୋଗ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅଦେଖା ହରିଣପଲ ଆୟୁଷ ହିସାବ କରି ସେମାନେ ଫେରି ଚାଲିଲେ। ଖୋଲର କାନ୍ଧର କାଳି ପାଚିଛି, କାନ୍ଧର ବନ୍ଧୁକ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଝୋଲାରୁ ବାହାରି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଝୋଲା ଛାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ଣି ବେଳେ ଉପରୁ ସିଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ରାଗିଣୀ ବାଜିଲା। ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାର ଅର୍ଥ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ ଫେରିଆସ, ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିବା। ଲହର ଦେଇ ଦେଇ ସିଙ୍ଗା ଡାକ ପକେଇଲା। ବଡ଼ ଉଦାସ ସେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଢାଳିଦିଏ। କେଡ଼େ ବ୍ୟାକୁଳ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ। ଫେରିଆସ ଭାଇ ଫେରିଆସ। ସଞ୍ଜ ହେଲା। ଶିକାରୀ 5ଟି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଗାଁ ପାଖରେ ତକରାଳ ଲାଗିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଖେଦିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକୀମାନେ ଦାୟୀ କରୁଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଭଲ କରି ଜନ୍ତୁ ଖେଦିଲ ନାହିଁ। ତୁମ ଆଶାରେ ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି। ବସି ବସି ଆମେ ଭଣ୍ଡୁର ହେଲୁ। ସେମାନେ ଓଲଟି ବନ୍ଧୁକମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଗୁଡ଼ାକ ତ କିଛି କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ଆଉ କହୁଛ କ'ଣ? କମି ଜନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲୁ, ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବସିଲ। କେହି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି ବୟାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଜନ୍ତୁ କିପରି କେଉଁ ବାଟେ ପଳେଇଗଲା, ମରିବାକୁ ଯୋଗ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଥାଏ, ମୋ ଗୁଳି ତା ପେଟରେ ବାଜିଲା, ସେ ଲେଉଟି ପଡ଼ି ପୁଣି ଉଠି ପଳେଇଲା। କିଏ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ମାରିଥାନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁକ ଉଠେଇ ଭାବିଲି ଗୁଳି ତ ଧିଆରେ ବାଜିବ। ଖାଲି ତର୍କ। ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ହତୋତ୍ସାହ। ମୁହଁ ସଞ୍ଜବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁ ଆଖେପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ପୂର୍ବକାଳର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଅପମାନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କାଜଳି ତୁହାଇ ମାଣ୍ଡିଆଜାନି ଉପରକୁ ଅସନା ଗୋବର ଗୋଳି ପକାଉଥାଏ, ଆଉ ଫୋପାଡ଼ୁଥାଏ ଜିଲି। ତାର ବି ଭାଇ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛି, କାହା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବ? 2 ଆଡ଼ୁ ଫୋପାଡ଼ା ଖାଇ ମାଣ୍ଡିଆଜାନି ହସୁଥାଏ, କହୁଥାଏ, ରହ। ମନେ ମନେ ସେ ଭରସା ପାଇଥିଲା, କାଜଳି ତଥାପି ତାର। ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ଅନେକ ଥର ଆସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଅସଂଖ୍ୟ ତାର ରୂପ, କିନ୍ତୁ ପହିଲି ଭଲ ପାଇବାର ସଞ୍ଜ ସରାଗ ଝଲକରେ ଆସି ଝଲକରେ ଯାଏ। ଜୀବନର ଧୂସର ବାଟରେ ସେ ଆଉ ଦେଖା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରି ଫରଫର ଶାନ୍ତ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ଅଚାନକ କଜଳପାତିର ସଙ୍ଗୀତ ପରି ସିଏ ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିରେ ଧଡ଼ମଡ଼େଇ ଉଠେଇ ଦିଏ। ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନର ଘୋର କଟିଯାଏ। ଅଧାଚିଆଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହୃଦୟ ସ୍ନେହ କାକରଟୋପା ପରି ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼େ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାଏ ତୁଟି। ଏହି ଇଚ୍ଛା ଆସେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲି ସ୍ନେହର ବାଣୀ ଗାଇଯାଏ ହୃଦୟ। କଜଳପାତି ସାଙ୍ଗେ ସମତାଳ ରଖି ପୂର୍ବବୀର ଲହରରେ ହୃଦୟ ଚେଇଁ ଉଠେ। କି ମୋହ ସେ! କେତେ ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, କେତେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି, କେତେ ଅଧବୁଝା କଥା ମିଶି ମଣିଷର ଏହି ପହଲି ଭଲ ପାଇବା। ଦୁର୍ବଳ ସେ, ଶୀର୍ଣ୍ଣା ଲତା ପରି। ସେହି ଦୁର୍ବଳତାରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହେଁ। ସବୁ ସେ ନଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଛଳରେ ଆପେ ବିଭୋର। ସେହିପରି ସେ ସତ୍ତା ହରାଏ। ଦିନ ଆଲୁଅରେ କେତେ ମନଭୁଲାଣି କଥା ଅନୁଭୂତି ଅଟାରି ଘେନିଯାଏ। ଗୁଣରେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲାଭ କଣଠେସାରେ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ତଉଲ ହୁଏ, ମୂଲ ହୁଏ। କାହିଁ ଛୋଟିଆ କଳା କଜଳପାତିର ଗୀତ କେତେ ପଛରେ ସେ ଥିଲା ପହିଲି ଭଲ ପାଇବା, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠପଟ ରାତି ଶେଷରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଶାନ୍ତ ବିସ୍ତୃତି, ଯାହାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ଧାର ଶେଷରେ ନୂଆ ଆଲୁଅର ଉନ୍ମେଷ। ସେହି ଧୂସରା ବାଟ ସରେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ପୁଣି କେବେ ରାତି ଓହ୍ଲାଏ, ସବୁ ନିଭିଯାଏ। ଦିନର ଝୁଲାମୁଣି ଖାଲି ପଡ଼ିଯାଏ। ଫାଙ୍କା ମୁଠା ହାଲୁକା ହୋଇ ବାହାରି ଆସେ। ମୁଁ ପଣ ସରିଛି। ପୁଣି ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। କେଡ଼େ ବିଶାରଦର ସେ, କେଡ଼େ ଅଭିମାନୀ। କାହାର କେତେବେଳେ ଭାତି ଓହ୍ଲାଏ, ତେଣିକି ଖାଲି କଳମ ଗାମ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଢାଲୁ ଚଢ଼ାଏ ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପରି। ଜିଲିର ପହିଲି ଭଲ ପାଇବାର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସବୁଠି ସବୁ ଆଘାତ ଯାହା କରେ। ଗୋଟାଏ କବାଟ ଆଜିଠୁ ଧଡ଼ କିନା ବନ୍ଦ ହେଲା। କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ସରୁ ସରଳ ଥିଲା, ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ମୋଟା ହୋଇଗଲା। ଏଣିକି ସେ ଆଘାତ ସହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋଟା ହୋଇଗଲା। ପହିଲି ଭଲ ପାଇବାର
ଉଷା ଉଦୟନ ଦିଗରେ ହିଁ ନିଭିଗଲା କେଉଁଆଡ଼େ। ଠିକ୍ କହିହେବ ନାହିଁ ଦୁଃଖ କି ଲଜ୍ଜା। ଏଡ଼େ ଗହନ ସେ ଦିନର ଆଲୁଅ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜ ଆଖିରୁ ଲୁଚେଇ ଅନ୍ତଡ଼ିରେ ସନ୍ତାନର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇ ଅନ୍ଧାର କାଳିଆ ଝୋଲାରେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଛି। ଛାଡ଼ି ଆସି ପାରୁନାହିଁ। ବସି ଅନେଇ ଅନେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମରୁ ସେ ଧାରଣା କିଏ କାହାର। ବାଗ୍ଲା ତାର କ'ଣ? ଆଜିଠୁ ତାର ନାଁ ଲୁଚୁ। ଯାଉ ସେ ଯାଉ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଚୈତର ପ୍ରଖର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ କାନ୍ଦଣା ଲୁଚାଇବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଲୁଚାଇବାକୁ ହେବ ଗହୀରିଆ ଝୋଲା ଭିତରେ। ନାରୀ ତାହା ଜାଣେ। ତେଣୁ ସେ ବିଜୁଳି ହେଲେ ହେଁ ମାଟି, ମାଟି ହେଲେ ହେଁ ବିଜୁଳି। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇଲା। ଘରେ ଘରେ ରହିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। କି ଉପହାର ବାଗ୍ଲା ତାକୁ କେବେ ଦେଇଥିଲା। ମାଳି 2 ସରି ନାଲି ପାନିଆ ଖଣ୍ଡେ। ତାର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଟିକି ଦର୍ପଣଟିଏ, ଖଣ୍ଡେ ସାବୁନ, ସେ ସେହିପରି ଅଛି। ସବୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଛେଚିଲା, ଚୁରିଲା। ସକାଳ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ଆଉଟୁ ଆଉଟୁ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି ସବୁ ନିଆଁରେ ପକେଇଲା। ଯାଉ, ସବୁ ଯାଉ। ଭାବୁ ଭାବୁ ଆଖିରେ ଧାର ଛୁଟିଲା। କ୍ରମେ ଚୁଲିରୁ ନିଆଁ ନିଭି ଆସିଲା। ଝିଲି ଯୋଉଠି ସେଇଠି। ଅଜାଣତରେ କାନ୍ଦଣାର ସକସକ କଇଁ କଇଁ ଶୁଭିଲା। ସିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ପଛପଟୁ ଶୁକ୍ରିଜାନୀ ଆସିଲା। ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଆସ୍ତେ ହଲେଇ କାନ ପାଖେ କହିଲା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମା? ଝିଲି ବାପ ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ଅଭିମାନ, ସବୁ ଅରମାଣ କବାଟ ଠେଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପଦାକୁ। କାଳିଆ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣି ଦେଇ ବାପ ଝିଅର ଦୁଃଖକୁ ରାତି ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ଅତି ଗହନ ସେ। ଆହା! କନ୍ଧ ବଇଁଶୀ ତୁହାଇ ତୁହାଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ୟାମୁ ବସି ପିଇ ୟାମୁଡ଼େ ୟାମୁଡ଼େ ଆ ଲୋ ଟୋକିଆ। ରାତିରେ ନାଚ ଖୁବ୍ ଜମିଲା। ଝିଲି ନଥିଲା ସେଠି। ସକାଳେ ଉଠି ମାଣ୍ଡିଆଜାନି ଭାବିଲା ଆଜି ଗୋଟାଏ ନା ଗୋଟାଏ କିଛି ହବ। ଖୁବ୍ ପାହାନ୍ତା ସେତେବେଳେ। କିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଠି ପଦାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁହାଁମୁହିଁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଘର କବାଟ ପଡ଼ୁଛି। ରଙ୍ଗ କଳା, ହଳଦିଆ, ଧଳା ମାଟିରେ ପଲସ୍ତରା କାନ୍ଥ ଉପରେ ଧଳା ଆରିକ ଲେଖା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ପାହାନ୍ତାର ଦାନ୍ତ ପରି ଚାରିପାଖରେ ଅଳିଆ ଅସନା ହୋଇ ମାରି ଉଠୁଛି। ଘର ଆଗରେ ପତ୍ର ଚୌକିନି କୁଢ଼, ଖତଖୁର, ଆମ୍ବ ଚୋପା, ଟାକୁଆ ଗଦା। ସାହି ମଝିରେ ଡେଙ୍ଗା ସଳପ ଗଛଟା ବାହୁଙ୍ଗା ଉପରେ ବାହୁଙ୍ଗା ପକେଇ ଠିଆ ଠିଆ ଖାଲି ଘୁମଉଛି। ପହିଲି କାଉ ଆସିନାହିଁ। ଜାତି ଜାତିକା ପୁରୁକୁଟିଆ ଗନ୍ଧ। ପରଜା ସାହିର ବିଶିଷ୍ଟତା। ସକାଳର ଖୋଲା ପବନରେ ବାମ୍ଫ ହୋଇ ମିଶି ଅତୀତର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିବିଡ଼ କରୁଛି। ଯେପରିକି ସବୁ ଆବର୍ଜନାର ସମଷ୍ଟି। ଚାଳ ଉପରର ଛିଣ୍ଡା କନାଠୁ ଅଳି ତଳର ହଳଦୀ ମୁଞ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମିଶି ଅନୁଭବ କରାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଦାଦି ଆନିକାଲର ଢିଅ ମାଟି। ସବୁ ନିରାପଦ ଏଠି। ପରମ୍ପରାଗତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚେର ମେଲିବା ମନୋଭାବର ସ୍ମୃତି ବାନ୍ଧି ମାଣ୍ଡିଆଜାନି ନିଦରୁ ଉଠିଛି। ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଗୋଟାଏ କିଛି ହେବ। ସେଇ ଗୋଟାଏ କିଛି ଯାହା ମାଟି ଆଉ ମଣିଷକୁ ଏକାଠି ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ଅସୁମାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଉହୁକେଇ ଧରେ। ଚିର ଶ୍ୟାମଳ ଧରଣୀକୁ ଚିର ମୁଖରିତା କରିବା ପାଇଁ। ନିରୋଳାରେ ମାଣ୍ଡିଆଜାନି ବିଚାରିଲା ଆଜି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କିଛି କରିବ। କାଜଳି ବିଷୟରେ। ଘେନା ଘେନିଟା ଖାଲି 2 ପାଖେ ମନେ ମନେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା ଯାଉଛି। ଘେନା ଘେନିର ଦିନ ସରିଯାଉଛି। ଏଣିକି ଘର ମଣେଇବା ଦିନ। ଚେକା ମାଡ଼ି ବସିବା, ଘର କରିବା, ପିଲା ଆଉ ଘୁଷୁରି ପାଳିବା, ସଂସାରର 10 ଜଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବା। 6ଟି ଦିନ ଭିତରୁ 2 ଦିନ ଗଲା, ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଛୁଟି ସରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ଗୋଟାଏ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ଆପଣା ପାଇଁ ସଫଳତା, ସେଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆଜାନିର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ତେବେ ଉପାୟ? ସେ କଥା କାଜଳି କହିବ। ଉଦୁଲିଆ ଆସୁ, ନୋହିଲେ ତାର ବାପ ମିଲୁକଜାନି ସାହୁକାର ଋଣ ଶୁଝି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଗତି ରଖୁ। ଉପାୟର 2 ପାଖ ତଉଲିରେ ଦେଖିବାରେ ଗରଜ ବୁଢ଼ାଙ୍କର। ଧାଙ୍ଗଡ଼ାର ଖାଲି ଅଭୀଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା। ଉପାୟ ଯାହା ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ମାଣ୍ଡିଆଜାନି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ଝୋଲା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଆଜି ତାର ଶୁଭଦିନ। ମହୁରିଆ ଡମ୍ ଗାଁରେ ଅଛି। ଦିଶାରିବି। ଭୋଜିପାତି ଖର୍ଚ୍ଚପତ୍ରର କଥା ମନରେ ଖେଣ୍ଟା ପରି ଉଠିଲା। ଅପ୍ରିୟ ସେଗୁଡ଼ାକ। ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣୁରେ ଆପେ କେଉଁଆଡ଼େ ଅପସରି ଗଲା। ମନର ଅନ୍ଧାର କଣକୁ ଯେଉଁଠି ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ବସା। ଏଇ ବଡ଼ି ପାହାନ୍ତାରୁ ଶୁଭଦିନ ଆପେ ଆପଣାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି କିପରି। ମନେ ମନେ ପାଦ ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି। ଆନନ୍ଦ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ତର ଉଛୁଳାଇ। ଏ କାଜଳିଟିଏ କାଜଳି। ସାରିଆଗାରୁ କାତି କାତି ସୁଣ୍ଡାଗିରୁ ହିଣ୍ଡା। ଆଇଲୁସରେ ଟୋକିଏ ତୁଇ କେତେ ରିସ୍ ଡିଣ୍ଡା।
ଗାର୍ଡ଼ ବା ନଈ ଲେଉଟାଣି ବାଟରେ କାଜଳି ସଙ୍ଗରେ ଦେଖା। ଗଡ଼ାଣି ବାଟରେ ତଳୁ ଉଠି ଉଠିକା ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଆସୁଛି। ଫମ୍ପା ମାଠିଆ ହାତରେ ଧରି ତଳକୁ କାଜଳି ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛି। ଦିହେଁ ଥକ୍କା ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେ। କାଜଳି, କିରେ ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଜି ବେଣ୍ଟ ବା ଶିକାର କେଜୁ ମୁଇଁ? କାଜଳି ହସି ହସି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ହସି ହସି ଦେହ ହଲେଇ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟାମି ମିଶା ଚାହାଣୀରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଆଡ଼କୁ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହିଁଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଆଗେଇ ଗଲା। କାଜଳି ବାଟ କାଟି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇ ପଳେଇ ଓହ୍ଲେଇଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ସିଟି ମାରି ଦି ଖୋଜ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପୁଣି ପଛକୁ ଅନାଇ ହାତଠାରେ ଡାକିଲା। କାଜଳି ଅନେଇଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ହାତଠାରେ ଡାକିଲା। କାଜଳି ଲେଉଟି ହାତ ଠାରିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଅତଳାରେ ଅଟକିଗଲା। କାଜଳି ବୁଲି ପଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଦି ଖୋଜ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। କାଜଳି ଆହୁରି ତରତର ହୋଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଥାଏ। ପାହାଚକୁ ପାହାଚ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନାଚି ନାଚି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। ମାଣ୍ଡିଆ ଆବାକାବା ହେଲା। ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଅତଡ଼ା ଉପରୁ ମଠେଇ ମଠେଇ ହୋଇ ତଳକୁ ଚାହିଁଲା। ଉପରେ ଉପରେ ଖରା ଅଳ୍ପ ଲାଗିଲାଣି। ତଳ ଅନ୍ଧାର, ମାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଲ ପରି ଦିଶିଲାଣି। ଦୁଇ ପାଖେ ଦୁଇ ଚେନା ଧାନକ୍ଷେତ ପୂରିଲା ପୂରିଲା ଚିକଣ ଗାଲ ପରି। ସକାଳ ଖରାରେ ପର୍ବତ ସବୁ ଫୁଲସ୍ତରା ମାରି ଢେଉ ଢେଉ ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଝୋଲା ବାଟରେ ଛାଇ, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭର୍ତ୍ତି। ତଳକୁ ଅନେଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନିର ସ୍ମରଣ ହେଲା। ବଣ ତଳେ କୁଞ୍ଜ ଭିତରେ କେତେ ଶଉଳିଆ ପଥର ଚଟାଣ ଅଛି। କେତେ ସାନ ସାନ ବଖୁରୀ, ତାର ସବୁଜା କାନ୍ଥ, ତାରି ଶିଉଳିରେ ଗଦି। ନିରଳା ନିଛାଟିଆ ଆପେ ଆପେ ତାର ପାଦ ଚାଲିଗଲା। ତଳକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ, ଝୋଲା ତଳେର ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ। ପାଣିର ଛଳ ଛଳ ଶୁଭେ। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭାଁ ଭାଁ ହୁଏ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଏ। ପିଠି ଆଡ଼ କରି କାଜଳି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଉଛି। ଅରାଏ ଖରା ପଡ଼ିଛି ସେଠି। କେହି ନାହିଁ। ପାଗଳ ପରି ଆଗକୁ କୁଦିଯାଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି କାଜଳିକୁ ବାଘ ଝାମ୍ପିଲା ପରି ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତାର ହୋସ ନାହିଁ। କାଜଳି କିଛି ଭାବିପାରିବା ଆଗରୁ କାନ ପାଖରେ ତାର ଖାଲି ସଁ ସଁ ନିଶ୍ୱାସ। ତାତିରେ ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେହ ଗୋଟାକ ଉପରେ ଖାଲି ଛି ଛି। ପିଟାପିଟି ଛଟାଛଟି କରି କାଜଳି ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇଲା। ଦୁହେଁ ତଫାତ୍ ଠିଆ ହୋଇ ଗଇଁ ସଇଁ ହେଉଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ବିକୃତ ଚାହାଣୀରେ ମୁହଁକୁ ବିଭଙ୍ଗ କରିଦେଇ ଫମ୍ପା ଗଳାରେ ମାଣ୍ଡିଆ କହିଲା, ଆଉ କେତେଦିନ କାଜଳି? ଓଦିଲିଆ ଆସିବୁ ନାହିଁ? ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାତି ଗୋଟିକରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଚହଲେଇ ଦେଇ ଦୁଇ ହାତରେ ଅଲରା ବାଳକୁ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଓଳେଇ ନେଇ ପଛକୁ ଫୋପାଡ଼ୁ ଫୋପାଡ଼ୁ କାଜଳି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାହିଁ କଲା। ମାଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଉଦ୍ଦାମ ଉତ୍ସାହ ଏକାଥରକେ କାକର ହୋଇଗଲା। ଆଇବୁ ନାହିଁ କାଜଳି? ତୁ ଭାଗ, ତୁ ଯାଅ। ଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନିର ବଳ ବୀରତ୍ୱ ପାଣି ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସେ ଚାଲିଗଲା। କାଜଳିର ମୁଣ୍ଡ ହଲା। ତାର ଆଖିର ତିରସ୍କାର ସେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଘାତ ପାଇ ସେ ଫେରିଗଲା। କାଜଳିର ଭୟ ଗଲା। ତଥାପି ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଚାଲିଯାଇଥିବା ବାଟକୁ ଅନେଇଲା କ୍ଷଣି କାଜଳି ଆଖି ଲୁହରେ ଜାଲି ଧରିଥିଲା। କାଜଳି କାନ୍ଦିଲା। ତାର ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲେ ବାଗ୍ଲା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ, ଏହି ଦି ଜଣ। ବାଗ୍ଲା ସବୁଥିରେ ଭଲ ଥିଲା। ଘରର ପୁଅ, ଗତି ନୁହେଁ, ମନ ନେଇ ଜାଣେ। ତଥାପି ମନ ବୁଝେ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ାକ କାଟି ଦଉ ଦଉ ଆପଣାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବୁଡ଼ା କରି ପକାଏ। ମନ ଭିତରେ ହାକୁ ହାକୁ ଜଳେ। ବାଗ୍ଲାର ବାଗ୍ଦତ୍ତା କାଜଳି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନ ଭିତରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନିକୁ ଧୋଇ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମନ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। ତଥାପି ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନିର ସବୁଯାକ ଧୋଇ ହୋଇନାହିଁ। କାଜଳି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଦବିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁରୁଷ, ସେ ରକ୍ତର ଆଉ ମନର ଉଭୟ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଶିକାରର ବାଜା ବାଜିଲା। ଆଜି ଝିଅମାନଙ୍କର ଫରମାସ, ସେମାନେ ନିଜେ ଶିକାରକୁ ଯିବେ। କାଲି ମର୍ଦ୍ଦମାନେ ତୁଚ୍ଛା ହାତରେ ବଣକୁ ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି ଛଳେଇବାକୁ ଏ ବିଧାନ। ଦେହ ହଳଦୀରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଛୁଆଣି। ମନ ଭିତରେ ଉଛୁଳି ଆସୁଥିବା ଆନନ୍ଦରେ ଦେହର ଢେଉ ଖେଳୁଛି। ଏମାନେ ଶିକାର କରି ଯିବେ। ବାଜା ବାଜିଲା। ପୁଣି ଚଇତି ବେଣ୍ଟ ଶିକାର ପଟୁଆର। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ବଣ ପାଖ ହେଲା। ଯାହାର ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ ବାନ୍ଧି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଟୋକାଟୋକି ବଣରେ ପଶିଲେ। ଅଳପ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ଧାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଭାଗରୁ ଦି ଭାଗ ହୋଇ କେତୋଟି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ହୋଇ ଏପାଖେ ସେପାରେ ଛପିଗଲେ, ଲୁଚିଗଲେ। ବଣ ଭିତରେ ବାଜା ଶୁଭୁଥାଏ। ସେଠି ଗହଳି ପାଟି ଶୁଭୁଥାଏ। ଚଇତର ବଣ। ମାଳ ଲଟାର ପତ୍ର ଶୁଖିଛି। ବାଘ ଭାଲୁ ଭୟ ସେତେ ନାହିଁ। କିଏ କାହାକୁ ଫୁଲ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା, କିଏ କାହା ବେକରୁ ଝୁଲେଇ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ପିଠିରେ ଲାଉ କରି ଘେନିଗଲା। ଅଧେ ବାଟ ଛାଇ ତଳେ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ଟୋକିମାନେ ଲନ୍ଧା ବା ମାଣ୍ଡିଆ ମଦ ଖାଇ, ପେଣ୍ଡମ ଆଉ ଟିକିଏ ଟାଣୁଆ ମାଣ୍ଡିଆ ମଦ ଖାଇ ଢୁଳୁ ଢୁଳୁ ଟୋକାମାନେ ମହୁଲ ମଦର ଉଗ୍ର।
ସେଠି କଟକଣା ନାହିଁ କି ଡର ଭୟ ନାହିଁ। କେବଳ ନୀତିଦିନର ଧରାବନ୍ଧା ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସମସ୍ତେ ରୋକାରୋକି ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ତା'ର ବିରୋଧୀ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ। ହିସାବୀ ବୃଦ୍ଧି ହଜିଛି। ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଦାମ, ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ତେଣୁ ପାଗଳ। କେତେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ନୂଆ ବନ୍ଧନ ଯୋଡ଼ିଲା। କେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିବିଡ଼ରୁ ନିବିଡ଼ ହେଲା। କାହାର ସବୁ ହଜିଲା, କାହାର ସବୁ ମିଳିଗଲା। ସେଇ ଚୈତର ମାୟା। ବଣ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଧରା ପଡ଼ିବାର ଭୟ ନାହିଁ କି ସମାଜର ନାଲି ଆଖି ନାହିଁ। ସବୁ ଆପଣାର ରୁଚି ଓ ଖିଆଲ, ସବୁ ଆପଣାର ଭାଗ୍ୟ। ଟିକ୍ରାଜନୀ ଗୋଟିଏ ସରୁ ଝୋଲାରେ ପଶିଥିଲା। ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ବାନ୍ଧବୀ। ସମସ୍ତେ କଲେ। ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ତୁନି ହୋଇ ସେ ପଛେଇ ରହିଲା। 2 ଜଣ ବାନ୍ଧବୀ ତା'ର ଗଳଗ୍ରହ। ଲଟା ଭିତରକୁ ଚଢ଼େଇ ବସା ଖୋଜିଯାଇ ଜଣକୁ ସେ ସଙ୍ଗଚିତ କରି ଅବ୍ୟାହତି ପାଇଲା। ତା'ପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ବାଙ୍କୁଲି ଅଁଳା ଗଛ ବାଛି ତହିଁରେ ସେମାନେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ପରସ୍ପରକୁ ଅଁଳା କୋଳି ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ତା'ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଟିକି ଝରଣାର ସୁଅ ପାଖେ ତାଙ୍କର ସାନ ଘରକରଣା। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଶିକାର ସରିଥିଲା। ତେଣେ ବୁଢ଼ାମାନେ କହି ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଏତେ ଲୋକ? ଟୋକି ପିଲାଙ୍କୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ମଣିଷ ବଣକୁ ଶିକାର କରି ଆସେ? ହସନ୍ତି। କେହି ଆପଣା ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଯାଏ ନାହିଁ। ଦୂରରୁ ତାଙ୍କର ହସ ଶୁଭେ, ପାଟି ଶୁଭେ, କାନକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବୁଢ଼ାମାନେ ଘାଟିମୁଣ୍ଡ ଜଗନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁରେ ଓହ୍ଲେଇ ଗୋଟିଏ ନଈ ପଡ଼ିଲା। ଫୁଲମତି ପଥର ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଗଲା ନଈ ଭିତରେ। କାଜଡ଼ି ଅନେଇ ରହିଲା। ସିଏ ଭାରା ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ନଈ ପାର କରେଇଲା। ବାଗ୍ଲା ଆଗରେ ଯାଉ ଯାଉ ଅଧ ବାଟରେ ସାରିଆ ଫୁଲକୁ ଟେକି ନେଇ ପାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସାରିଆ ଫୁଲ ବାଗ୍ଲା କାନ୍ଧରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ସେପାଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲା। ଝିଅ 3ଟି ଯାକ ହସି ହସି ଢଳାଢଳି ହେଉଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଦୁହେଁ ନିରୁତ୍ତର। ମାଣ୍ଡିଆ କହିଲା, ପାଗଲା, ତୁ ଯା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭଲ କରି ଦେଖିଆ ଜନ୍ତୁର ଖୋଜ ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ। ବାଗ୍ଲା କହିଲା, ଖୋଜ ଥିଲେ ବି ବା କି ଲାଭ? ଜନ୍ତୁ ତ ଖୋଜ ପାଖେ ବସି ନଥିବ ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି। ଥୋଡ଼େ ବାଟ ପରେ ବାଟରେ ଦିଶିଲା 2 ପାଖେ 2 ଝୋଲା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ କୁଦ। ବାଗ୍ଲା କହିଲା, ତୁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇ ଚଗ ମାଣ୍ଡିଆ, ମୁଁ ତଳେ ରହୁଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ନାପସନ୍ଦ କଲା। ବୃଥା ଏଠି କାହିଁକି? ଏ କ'ଣ ଘାଟି? ଏଣିକି ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ। ବୁଦୁବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ ସରିଲା। ଉପର ଆଡ଼େ ଘେରେଇ କରି ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲ ଚାପି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଣିକି କୌଣସି ଜାଗା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ବସି ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଟହଲିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଥର ବଣରେ ପଶି ଡମକ ଚଟା ପର୍ବତ ଉପରେ ଶିଶୁ ଉପରକୁ ଏମାନେ ମୋହି ଚାହିଁଲେ। ଶାଳ ବଣ ଆହୁରି ଘଞ୍ଚ ହେଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି କହିଲା, ବାଗ୍ଲା ଓ ଫୁଲମତି ଏଇ ବାଙ୍କରେ ବସିଥାଅ। ସେ ବାଙ୍କରେ ଆମେ ତିନିହେଁ ଜଗି ରହିବୁ। ବାଗ୍ଲା ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। କହିଲା, ତା କେଉଁଠୁ ହେବ? ଉପରୁ ଚାପିଲେଣି। ଯଦି ଗୋଟାଏ କିଛି ଉପାୟ ଭୟ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଟୋକି ପିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ବସିଥିଲେ ହାଉ ହାଉ ହେବେ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଆସ, କେଉଁଠି ହେଲେ ଏକାଠି ବସିବ। କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ଭୟ ନାଁ ଶୁଣି ଟୋକିମାନେ ମେଞ୍ଚାମେଞ୍ଚି ହୋଇଗଲେ। ସାରିଆ ଫୁଲ କହିଲା, ଚାଲ ଫେରିଯିବା। ତା କଥା କେହି କାନରେ ପକାଇଲେ ବି ନାହିଁ। ପାଗ ଭଣ୍ଡୁର ହେଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନିର ମନଟା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଲେ। ବେଳ ଗଲା। ଉଞ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗଛର ଡାହି ଫାଙ୍କରେ ତଳ ଖାଲ ଦିଶୁଥାଏ। କିପରି ଢାଲୁ ହୋଇ ଉପର ତଳକୁ ଭୂଇଁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। 7 ପାତାଳ ଭିତରର ଗହିରିଆ ସାଇଁ ସାଇଁଆ କାଳିଆ ଝୋଲା ଭିତରକୁ। ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡ, ତୁନୁପାର, କନା ପାଡ଼ି, ବିନ୍ଲା ଗାଁ ସବୁ ଚେକା ଚେକା ଆମ୍ବ ତୋଟାରୁ ଚିହ୍ନା ପଡ଼େ। 2 ପାଖେ ଭୀଷଣ ଜଙ୍ଗଲ। ଛୁଆଣି ଲାଗିପଡ଼ି ପାହାଡ଼ ପାଚିରି। ମଝିର ଭୂଇଁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା କେତେ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ। ଅତି ଦୂରରେ ଚମ୍ପି ଗାଁର ଜଳା ଭୂଇଁରେ ଯାଇ ମିଶିଯାଇଛି। ଏହି ସେ ଭୟଙ୍କର ବିଲେଇ ଝୋଲା। ଧର୍ମଦୁଆର ଗଣ୍ଠି ଗୋଟାଏ ପାଖ। ବାଁ ହାତୀ ଗମ୍ବୁଜ ଆକାରର ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରହି କାଜଳି ପଚାରିଲା, କେଉଁ ପାହାଡ଼ ସେଇଟା? ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ପରଜା, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ପରଜା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିଜାତ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଚରିତ୍ରମାନେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସରଳ ଅଥଚ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରଜା ଜନଜାତି ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଉପନ୍ୟାସଟି ବଡ଼ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଶୁଣାଉଛି। ଆଶା କରେ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।